اسلام آباد سے کوئٹہ جانے والی بس کھائی میں جا گری، 20 افراد ہلاک۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ میں شدت، اہم شہر پر کنٹرول کے متضاد دعوے، اور سنیے گا 5 بار جڑواں بچوں کی پیدائش پر خوش ہونے والے والد کی کہانی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔ آسیہ انصر سے خبریں سنیے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی حدود میں راولپنڈی سے کوئٹہ جانے والی مسافر کوچ گہری کھائی میں گرنے سے کم از کم 20 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ حادثے کی وجہ تیز رفتاری بتائی جا رہی ہے۔ تفصیل سنیے زبیر اعظم سے۔ ہلاک ہونے والوں میں 2 ڈرائیور اور کنڈکٹر بھی شامل ہیں۔ ریسکیو 1122 کے مطابق حادثہ آج صبح کوئی 3:30 بجے پیش آیا۔ اندھیرے کے باعث مقامی لوگوں کو بھی جائے مقام پر پہنچنے میں مشکلات کا سامنا رہا۔ ریسکیو اہلکار نے بتایا کہ زخمیوں اور لاشوں کو سڑک تک پہنچانے کا آپریشن کوئی 5 گھنٹے تک جاری رہا۔ ڈپٹی کمشنر شیرانی کے مطابق راولپنڈی سے کوئٹہ جانے والے اس مسافر بس کے حادثے کی وجہ تیز رفتاری اور پھسلن ہے۔ اس مسافر بس میں 33 افراد سوار تھے۔ زخمیوں اور لاشوں کو ذوب اور قریب کے علاقوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ یوکرین کا مشرقی شہر لیسچانسک اس وقت متضاد دعووں کا مرکز بنا ہوا ہے، کیونکہ روس اور یوکرین دونوں کی فوجوں کا دعویٰ ہے کہ یہ شہر ان کے کنٹرول میں ہے۔ اس وقت لڑائی کی کیا صورتحال ہے، ہمیں تفصیل بتا رہی ہیں فرحت جاوید۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ لیسچانسک میں اس کی فوجیں روس کی طرف سے شدید شیلنگ کا سامنا کر رہی ہیں، تاہم روس نے اس شہر پر قبضہ نہیں کیا۔ دوسری جانب روس کے حمایت یافتہ علیحدگی پسندوں کا کہنا ہے کہ وہ کامیابی سے شہر میں داخل ہو کر اس کے مرکز تک پہنچ چکے ہیں۔ روسی میڈیا کی جانب سے علیحدگی پسندوں کی ویڈیوز بھی دکھائی جا رہی ہیں جو بظاہر شہر کی گلیوں میں مارچ کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ یوکرین کے لوہانسک خطے میں یہ وہ آخری شہر ہے جو ابھی تک اس کے کنٹرول میں ہے، اور اس پر قبضہ روس کی ایک اہم کامیابی تصور ہوگی۔ آسٹریلیا کے سب سے بڑے شہر سڈنی میں موسلادھار بارشوں اور سیلاب کے بعد 10,000 مکینوں کو اپنے گھر خالی کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ سیلابی صورتحال سے شہر بھر میں کئی رابطہ سڑکوں کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ سنیے عبید ملک سے۔ ہنگامی صورتحال کے پیش نظر سڈنی میں لوگوں کو مختصر نوٹس پر فوری انخلاء کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سیلابی صورتحال میں کئی رابطہ سڑکیں منقطع ہو گئی ہیں۔ امدادی کارروائیوں میں مدد کے لیے ریسکیو ٹیمز نے خصوصی آلات والے نائٹ ٹائمز ہیلی کاپٹرز اور امدادی کارروائیوں میں مدد کے لیے کم از کم 100 فوجی اہلکاروں کی درخواست کی ہے۔ دوسری جانب حکام نے مزید موسلادھار بارشوں کے الرٹ جاری کر دیے ہیں اور خبردار کیا ہے کہ اس دوران اربن فلڈنگ، ندی نالوں میں سیلاب کا سامنا ہو سکتا ہے۔ وفاقی وزیر سعد رفیق نے کہا ہے کہ عمران خان کی پارٹی کے لوگ خود ان کی جماعت میں شامل ہوئے اور کسی ممبر نے مسلم لیگ نون سے 1 روپیہ تک نہیں لیا۔ IMF سے معاہدہ بھی عمران خان نے کیا، جن کو نون لیگ سی آف کر چکی تھی۔ خود تم خوشامدیوں میں گھرے ہوئے اور درباریوں میں اور میراسیوں میں، تو تمہارے لوگوں نے کیا تمہارے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا تھا ساری زندگی رہنے کا؟ بالکل ہم نے رابطہ کیا ان کے MNAs اور MPs کے ساتھ، یا انہوں نے ہم سے رابطہ کیا؟ کرنا نہیں تھا کیا؟ کانسٹیٹیوشن میں اس کی شک موجود نہیں ہے نو کانفیڈنس کی؟ کون سا کام غیر آئینی ہوا ہے؟ اور ہم پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتے ہیں، ہم نے 1 آنا کسی کو آفر نہیں کیا اور نہ 1 آنا ہم سے کسی نے مانگا ہے۔ آج یہ مہنگائی کا رونا رو رہا ہے، یہ جو کچھ ہے تم کر گئے ہو، تم نے IMF سے معاہدے کیے، ہمارے لیے بھاگنے کا راستہ موجود تھا۔ لیکن مجھے یہ بتائیں، اگر ہم بھاگ جاتے اور الیکشن میں چلے جاتے تو 90 دن کے لیے کیئر ٹیکر آتے، ان سے تو دنیا میں کسی نے بھی بات نہیں کرنی تھی۔ سری لنکا میں ایندھن کی شدید قلت کے باعث تمام اسکولز مزید 1 ہفتے کے لیے بند رکھے جانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ وزارت تعلیم کا کہنا ہے کہ اگلے ہفتے کی بندش کی تلافی کے لیے اگلی چھٹیوں کے دوران اضافی کلاسز کا انعقاد کیا جائے گا۔ سری لنکا میں پیٹرول اور ڈیزل تقریباً ختم ہونے پر ابتدائی طور پر اسکولز کو 2 ہفتے کے لیے بند کیا گیا تھا۔ مغربی نائجیریا میں پائی جانے والی یوروبا کمیونٹی دنیا میں سب سے زیادہ جڑواں بچوں کی پیدائش کی شرح رکھنے والے علاقوں میں سے ایک ہے۔ اس کمیونٹی کے اویوپو اونگلی 5 مرتبہ جڑواں بچوں کے باپ بنے۔ اپنے بچوں کو پالنے میں وہ کتنے خوش ہیں، جانیے کومل فاروق کی زبانی۔ ایوبو اوگلی کی بیوی پہلی بار حاملہ ہوئی تو وہ جڑواں بچوں کی توقع نہیں کر رہے تھے، اور یہ ان کے لیے ایک خواب کی تعبیر جیسا تھا۔ ان کے مطابق وہ بچپن سے اس کے لیے دعا کرتے تھے، تاہم دوسری، تیسری، چوتھی اور 5ویں بار بھی ان کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوئے۔ اتنے زیادہ جڑواں بچوں کی پیدائش پر ایوپو کے والدین نے ان کی بیوی پر تنقید کی تو وہ بچوں کو چھوڑ کر میکے چلی گئیں، اور اب ایوپو اتنے سارے بچوں کی پرورش کے حوالے سے مالی مشکلات کے باوجود خوشی خوشی انہیں پال رہے ہیں۔ خبروں کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। सूडान के दारुल हुकूमत खार्तूम में आज मुसलसल चौथे रोज भी फौजी हुक्मरानों के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी रहा। जुमेरात को शुरू होने वाले इन मुजाहिरों में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों में 9 मुजाहिरीन मारे गए थे। मजीद तफसील आजम खान से। सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम में मुजाहिरों के पेश नज़र गुज़िश्ता रोज़ हुकाम ने दरियाए नील पर पुलों को बंद कर दिया था ताकि लोगों को शहर के मरकज़ की तरफ एहतजाजी मार्च से रोका जा सके। जुमेरात को शुरू होने वाले इन मुजाहिरों में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों में 9 मुजाहिरीन मारे गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कई महीनों बाद मुजाहिरों का सबसे खूनरेज़ दिन था। गुज़िश्ता अक्टूबर में फौजी बगावत के बाद से अब तक 100 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। और अब बात करेंगे पाकिस्तान में कोविड इन्फेक्शन के हवाले से। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 650 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मजीद 2 अफराद इस दौरान वायरस से मुतासर होने के बाद हलाक भी हुए हैं। मजीद तफसील काशान अकमल से। कौमी इदारा सेहत के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 16,700 से ज्यादा टेस्ट किए गए। इस दौरान मस्बत केसेस का तनासुब 3.88% रहा, जबकि वायरस से मुतासरा 2 अफराद की मौत भी वाक़ हुई है। इदारे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के शहर सवाबी में कोरोना के मस्बत केसेस का सबसे ज्यादा तनासुब 42% से ज्यादा रहा है, जबकि इसके बाद दूसरा नंबर कराची का है, जहां मस्बत केसेस का तनासुब 21.3% है। वज़ीर आज़म हाउस से जारी होने वाले बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म ने 8 जुलाई बरोज़ जुमा से 12 जुलाई बरोज़ मंगल तक ईद उल अज़हा की तातीलात की मंजूरी दे दी है। ताहम एलामिये के मुताबिक काबीना डिवीज़न अलग से नोटिफिकेशन के जरिए ईद की तातीलात का बाकायदा ऐलान करेगी। और अब शामिल करते हैं खेलों की खबरें। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं साद सुहेल। इंडिया और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान खेले जाने वाले 5वें टेस्ट मैच में इंग्लैंड की पहली इनिंग्स की बैटिंग जारी है। इंडिया ने पहली इनिंग्स में 416 रन बनाए थे। इंडिया की जानिब से ऋषभ पंत ने 146 रन जबकि रविंद्र जडेजा ने 104 रन की शानदार इनिंग्स खेली। इंग्लैंड की जानिब से जेम्स एंडरसन ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। वाज़ेह रहे कि बर्मिंघम में खेला जाने वाला 5वां टेस्ट मैच गुज़िश्ता साल बढ़ते कोविड केसेस के बायस मंसूख हो गया था। 5 मैच की सीरीज में इंडिया को इंग्लैंड पर 1 के मुकाबले में 2 मैचों की बरतरी हासिल है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टॉप ऑर्डर बैटर शान मसूद का कहना है कि उन्होंने कभी खुद को किसी एक फॉर्मेट या पोजीशन पर महदूद नहीं किया। पाकिस्तान के लिए किसी भी पोजीशन पर खेलने का मौका मिला वो बखुशी बैटिंग करेंगे। खबर रसां इदारे जियो को इंटरव्यू में 32 साल क्रिकेटर ने कहा कि काउंटी क्रिकेट में उन्हें अपना खेल तसलसल के साथ बेहतर करने का मौका मिला। कश्मीर प्रीमियर लीग में एक नई फ्रेंचाइज का इजाफा हो गया है। KPL सीजन 2 में अब 6 के बजाय 7 टीमें होंगी। तर्जुमान KPL का कहना है कि 7वीं टीम जम्मू जांबाज होगी। KPL सीजन 2 की ड्राफ्टिंग ईद के बाद होगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कश्मीर प्रीमियर लीग को NOC जारी कर दिया है। दुनिया की नवीं बुलंद तरीन चोटी 8,126 मीटर बुलंद नांगा पर्वत को एक और गैर मुल्की कोपहमा ने सर कर लिया है। 22 साल बरतानवी खातून कोपहमा एड्रियाना ब्राउनली ने हफ्ते को नांगा पर्वत समिट मुकम्मल की। एड्रियाना 8,000 मीटर से बुलंद तमाम 14 चोटियां सर करने वाली कम उम्र तरीन कोपहमा बनने के रिकॉर्ड पर है। फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ने की ख्वाहिश का इजहार किया है। पोर्चुगीज फुटबॉलर ने कहा है कि अगर क्लब को उनके लिए माकूल ऑफर मौसूल हो तो वो क्लब छोड़ना चाहेंगे। यूनाइटेड की गुज़िश्ता साल की कैंपेन खासी मायूस कुन थी। इसके बावजूद कि रोनाल्डो प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाले खिलाड़ियों की फहरिस्त में 3रे नंबर पर थे और यूनाइटेड की जानिब से वो लीग के टॉप स्कोरर थे। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम की सूरत हाल सुनिए किरण फातिमा से। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि कश्मीर, शुमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, ज़ेरी सिंध और बलूचिस्तान के बाज़ हिस्सों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पीर के रोज़ भी मुल्क के बेशतर अजला में मौसम की ऐसी ही सूरत हाल बरकरार रहने की पेशगोई की गई है। गुज़श्ता रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी, दालबदीन में 48 और सिब्बी में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bbcurdu.com। इसके अलावा अगर आप कोई भी राय देना चाहें तो BBC उर्दू पर हमारा सफ़ा हाजिर है। इस्लामाबाद से कोयटा जाने वाली बस खाई में जा गिरी।